يعقوب سورة مريم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزوهم أزا. Do not you see that we have sent shaitan, devils upon the disbelievers? Because you have disbelieved, so Allah purposefully sends down the shaitan on disbelievers, inciting them, and this shaitan will incite them. So do not make haste against them. So do not feel urgent. Do not lose your patience against the same disbelievers. Only we count for them a number, which means Allah is already counting. Awman ashurul muttaqina. The day we will gather the righteous people. All righteous people will be gathered towards the most gracious. Wafda as a delegation. In groups, they will be brought before Allah subhanahu wa ta'ala, and we will drive, on the contrary to this, we will drive the criminals towards the thirsty hell, and not they will have the power for intercession. Nobody can able to come and intercede except whom Allah has taken from the most gracious a covenant. And for some people where Allah subhanahu wa ta'ala has given the promise, and only these have guts to come and talk in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And waqalu takhadhu, they say, has taken the most gracious a son. This is a general statement that people keep telling, that God has taken a son. Lakad jita. And such a kind of a statement is very notorious statement, an atrocious statement against Allah. Verily, you have put forth a thing which is atrocious, which is indigestible. God can't able to digest such a kind of a statement at all. And monstrous statement. And because you say this, almost the heavens will get torn therefrom and splits asunder. The earth and collapses the mountain and into a devastation because why such a kind of this uttering such a kind of a statement that God has taken a son is equivalent that this would bring about the heavens to get torn and the earth to get splitted and the mountains would collapse into devastation. That they invoke the most gracious to a son, because not it is appropriate for the most gracious that he should take a son. This entire Surah Maryam is revolving around Maryam alayhi salam and Isa alayhi salam, and where the world believes that Isa alayhi salam is the son of God. Here Allah makes the point very clearly that such a kind of a statement is notorious, an atrocious statement, and why God needs anybody to take as a son. We'll come back to this. நிச்சயமாக நீர் பார்க்கவில்லையா? நிச்சயமாக நாம் ஏவி விட்டிருக்கிறோம். ஷைத்தான்களை அல்லாஹ் ஏவி விட்டிருக்கிறான். யார் மீது? நிராகரிப்பாளர்கள் மீது. அப்படின்னா நிராகரிப்பாளர்கள் மேலும் வழிகேட்டு செல்வதற்கு ஷைத்தான் அவர்களை பிடித்துக் கொள்கிறான். நிராகரிப்பாளர்கள் மீது பிடித்து அசைக்கின்றான். அவர்களை பிடித்து அசைத்தலை கொண்டு அவன் அசைக்கிறான். பிறகு பலா தாஜல், பிறகு அவசரப்படாதீர் அவர்கள் மீது. அல்லாஹ் தூதரை பார்த்து சொன்னா, நிராகரிப்பாளர்களுக்கு ஏன் வேதனை வரல? இல்ல ஜென்ரலா மக்கள் யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ ஏன் அவர்களுக்கு வேதனை வரவில்லை? அவங்க தான் நிராகரிச்சுட்டாங்கன்னா நீங்கள் அவசரப்படாது. அல்லாஹ்வுக்கு தெரியும் எப்பொழுது அவர்களுக்கு வேதனை தர வேண்டும்னு. நிச்சயமாக நாம் எண்ணுகிறோம் அவர்களுக்காக ஒரு எண்ணுதலை, அப்படின்னா ஒரு கணக்கை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறார். அவர்களுக்கு எப்பொழுது தண்டனை தர வேண்டும் என்ற கணக்கை வைத்திருக்கிறார். மறுமை நாளில் நாம் ஒன்று திரட்டுவோம். இறையச்சமுடையவர்கள் அனைவர்களும் ரஹ்மானுக்கு முன்னால் ஒன்று திரட்டப்படுவார்கள், குழுவாக ஒன்று திரட்டப்படுவார்கள். அதே நேரத்தில் இன்னும் நாம் ஓட்டி கொண்டு வருகின்றோம் பாவிகளை நரகத்தின் பக்கம் தாகித்தவர்களாக,
நரக நெருப்பின் பால் தர தரவென நுசீக்கி அப்படின்னா இழுத்து வருவது. அவர்கள் இழுத்து வரப்படுவார். லாயம்லிக்கு இப்படி நரகத்துக்கு போறாங்களே அவர்களுக்காக யாரேனும் பரிந்து பேசுவாங்களா கேட்டா அவர்கள் உரிமை பெற மாட்டார். சிபாரிசு செய்வதற்கு தவிரவே ஏற்படுத்தியவரை தவிர யாரை அல்லாஹ் ஒரு ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக யாருக்கு அல்லாஹ் வாக்குறுதி கொடுத்து யாரை பேசுவதற்கு அனுமதி அளிக்கிறானோ அவர்களை தவிர வேறு யாரும் இவர்களுக்கு சிபாரிசு செய்ய முடியாது. ஏன் இவர்களுக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டது, ஏன் அவர்கள் நரகத்திற்கு இழுத்து செல்லப்படுகிறார்கள் அப்படின்னா, அவர்கள் உலகத்தில் இருந்த போது அல்லாவின் மீது ஒரு கற்பனையான ஒரு கதையை சொன்னாங்க, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னாங்க. அது என்ன இன்னும் கூறினார்கள், எடுத்துக்கொண்டான் பேரொருளானன் தனக்கு ஒரு குழந்தை. இது குறிப்பாக இந்த சூரிய மரியமில் ஈசா அலை சலாமை குறித்து, இந்த உலகம் ஈசா அலை சலாமை இறைவனுடைய குமாரராக பாவிக்கிறதுனா அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இறைவனுக்கு ஒரு பிள்ளை இருப்பதாக சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காகத்தான் அவர்கள் நரகத்தின் பால் இழுத்து செல்லப்படுகிறார். இப்படி ஒரு கூற்று இருக்கிறது. இல்ல அல்லாவின் பால் இப்படி அல்லாஹ் ஒரு மகனை எடுத்துக்கொண்டான் என சொல்லக்கூடிய இந்த கூற்று மிக அபத்தமான கூற்று. திட்டமாக சொல்லிவிட்டீர்கள், ஒரு பெரிய காரியத்தை சொல்லிவிட்டீர்கள், மிகப்பெரிய மகா பாதகமான காரியத்தை அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த செய்தி சொன்னது எதுக்கு ஒப்பானதுன்னா, வானங்கள் நொறுங்கிவிடும், நெருங்கிவிட்டன, துண்டு துண்டாகி விடும் பூமி, துண்டு துண்டாகி விடுவதற்காக வானங்கள் நெருங்கி விட்டன, இன்னும் பிளந்து விடுவதற்காக பூமி காத்திருக்கிறது, இன்னும் விழுந்து விடுவதற்காக மலைகள் ஒரு விழுவது போல. இது இந்த 3 நடந்தா எவ்வளவு அசம்பாவிதம் ஏற்படுமோ அதுக்கு ஒப்பாக நீங்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தை இருக்கிறது. அதாவது அவர்கள் ஏற்படுத்தியதால், ரஹ்மானுக்கு ஒரு குழந்தை இருப்பதாக ஏற்படுத்தியதால் என்பவை தகுதியானதல்ல. ரஹ்மானுக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்வது, அவன் தனக்கு ஒரு குழந்தையை எடுத்துக்கொள்வது என்பது ரஹ்மானுடைய அந்த தன்மைக்கு, அவனுடைய இலக்கணத்திற்கு, அவனுடைய பவருக்கு அது ரொம்ப சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை. Why God doesn't need a son? Because not all is belonging who and not all who are all in the heavens and the earth, but will come before the most gracious as a slave. And that is the fact. Nobody is equivalent before Allah, and everybody is slave before Allah. And verily he has enumerated them and counted them accounting, and everything that he has created, he has made an accounts for it, and everything has been counted and everything is under accounts. Kulluhum, and all of them will come yawm al-qiyamati farda, will come to him on the day of Qiyamah as all alone. They have to come and present before Allah subhanahu wa ta'ala. Verily those who believed and did good deeds will bestow for them the most gracious Buddha and affection. On the contrary, and this behavior, people who believed in Allah and did good deeds, and Allah will bestow for them the most gracious and affection from himself. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ. So only we have made it easy in your tongue. Allah is referring to this Quran. This Quran is made easy in your tongue, so that Allah is referring to the tongue of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, so that you may give glad tidings with it to the God-fearing ones, and warn with it a people who are hostile, who are enemy towards Islam, who are maintaining enmity towards Islam. And for such people, Allah is warning them. Kam ahlakna, and how many we have destroyed before them of generations. Can you perceive any of them? Can you feel their presence today? Or can you hear from them any sound? Rikza? Can you hear anything from them? What has happened to them? All those big communities, everybody was wiped out the face of the earth because of the statement that they uttered against Allah. With that, the surah comes to an end. பிறகு இல்லை, ஒவ்வொன்றும் அல்லாவிற்கு குழந்தை இருப்பதாக சொன்னால் அது அபத்தமான, அது தகுதியானதில்லை அல்லாவிற்கு என சொல்லிவிட்டு, அவனுக்கு சமமாக எதுவும் இல்லை,
அவனுக்கு ஒப்பானதாக எதுவும் இல்லை. பிறகு இல்லை ஒவ்வொருவரும் எவர்களெல்லாம் வானங்களிலும் எவர்களெல்லாம் பூமியில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவர்களும் தவிரவே வருவார்கள். பேரருளாளரிடம் அடிமையாகவே தவிர வேறு எதுவாகவும் வருவதில்லை. அவர்கள் அனைவரும் அடிமையாகத்தான் வருவார். தக்கது அஹ்சாஹும் திட்டமாக நாம் அவர்களை கணக்கீடு வைத்திருக்கிறான். கணக்கிடுதலை இன்னும் வைத்திருக்கிறான், எண்ணுதலை. குல்லுகும் பிறகு எல்லோரும் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவனிடம் மறுமை நாளில் ஃபருதா தன்னந்தனியாக வருபவர்களாக இருக்கிறார். நிச்சயமாக நம்பிக்கை கொண்டவர்கள், இன்னும் நல்லவரம் நன்மைகள் செய்தவர்கள் இவர்களுக்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிறான், அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் அவர்களுக்கு பேரருளாளன் அன்பை. இப்ப இன்னமா எசர்னா பிறகு இதனை நாம் இலகுவானதாக ஆக்கியதெல்லாம் உமது நாவில் நீர் நற்செய்தி கூறுவதற்காக, அதன் மூலம் இன்னும் இரையச்சம் உள்ளவர்களை எச்சரிக்கை செய்வதற்காக, இரையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு நற்செய்தி சொல்வதற்காக, எச்சரிக்கை செய்வதற்காக இதன் மூலம் மக்களை தர்க்கிப்பவர்களை, யாரெல்லாம் தர்க்கம் செய்கிறார்கள், யாரெல்லாம் மிதண்டாவாதம் செய்கிறார்கள், அவர்களை தர்க்கம் செய்பவர்களை எச்சரிப்பதற்காக இந்த குரான் அருளப்பட்டிருக்கிறது, உமது நாவுகளில் அருளப்பட்டிருக்கிறது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நோக்கி எல்லாம் சொல்றாங்க. பிறகு யாரெல்லாம் இந்த செய்திகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ, எத்தனையோ கூட்டங்களை நாம் அளித்தோம் இவர்களுக்கு முன்னால், தலைமுறையினர்கள், நீர் பார்க்கிறாயா? அவர்கள் யாரேனும் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதா இன்னைக்கு? அல்லது நீர் கேட்கிறாயா? அவர்களுடைய சப்தத்தை ஏதேனும் சப்தம் உங்களுக்கு கேட்கிறதா என அல்லாஹ் பேசி இந்த சூரா மரியம் இந்த அளவில் நிறைவு செய்கிறது. இன்ஷல்லா நாளைய தினம் இன்ஷல்லா சூரே தாஹா மேலும் ஒரு மிக முக்கியமான சூறாவை நாளைய தினத்திலிருந்து தொடர்ந்து விடுக்கிறோம். That we can close for the day, inshallah. Subhanallah, bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.